नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 53 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। आपण जानिछंती मो झियो आखिरे टिके लुह आसिले मु काहाकू छाड़ेनी। सोमेश कहले आज्ञा बापा हिसाब रे एई चिंताधारा भी मोर अछि मो पिला मानक प्रति। कौन पाई फोन करिसेंती कहंतु। रिधिमार डाडी कहले आपणक पुओ मो झियो जीवन नष्ट कर देइछि। आपण आपणक पुओ सह मो झियर बाहाघर कराई दियंतु नचेत परिस्थिति भल हेबनी। सोमेश मृदु हस देई कहले आज्ञा सोमेश मिश्र कौनसी भयंकर परिस्थिति को आज जाए डरिनी। तेबे रहिला बाहाघर कथा आपणक झियो सह मो पुओर संपर्क जदि ठीक थांता मु निजे दुहिंक बाहाघर करि देई थांती कारण सेई उन्नत चिंताधारा मोर अछि। किंतु महाशय एठी गणित आउ किछि कहूची। आपण प्रथमे आपणक झियो को पचारंतु मो पुओ सह से खुशी रे रही परिबो तो। भद्र व्यक्ति जनक कहले आज्ञा भलरे कहूची शुणु नाहंती। इन फ्यूचर जे कोनोसी परिस्थिति पई आपण दायी रहिबे काहेकि ना मो झियो आखिरे लुह आसिले मु काहाकू छाड़ेनी। सोमेश कहले शुणंतु मु भी अति भद्र भावरे कहूची मु मो पिलांक भूल थिले क्षमा मागी पारे आउ मो पिलांकु शासन भी करि पारे। किंतु मो पिलांक ऊपर को आंच आसिले ना सेमान पई स्ट्रांग सपोर्टर होई प्रोटेक्शन भी देई पारे। मते धमक दियंतु नहीं। प्रथमे आपणक झियो ठारू सब किछि बुझंतु। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मो पुअर काली बाहाघर फाइनल होउची से पुणी ता पिला दिन सांग सह। आपणकर कौन करिवार अछि करंतु नचेत बाहाघर को निमंत्रण रहिबो आपणकू मो तरफरु निश्चय बाय। रिधिमा डाडी आउ किछि भी न कही फोन काटी देले। सोमेश फोन रखी देई सामान्य हसी देई सरोज को कहिले सरोज आसुची एबे काली देखा हबा मोर बहुत काम बाकी अछि। सरोज कहले आज्ञा भाई जांतु। समय राति 9:30। अभिप्सा 2 जण लोकन को डाकी घर टिके डेकोर करुथाए। शीला सबिता चुटकी समस्ते आसी सारी थिले। अमित को माई भी आसी सारी थांती। अभिप्सा लोक 2 जण को कहूथाए शुणंतु काली सकाळु आसी फ्लावर पॉट आउ फ्लावर सब दुआर मुहरे डेकोर कर देबे। सेमाने आज्ञा कही घर भितरे स्टिक फूलरे सजाउ थांती। सोफा सब साइज करी पकाउ थांती एवं अधिक लोक बसिया पई छात उपरे नॉर्मल टेंट हाउस होई चेयर टेबुल सब सुंदर भावरे डेकोरेशन करी पका जाउथुला। अभिप्सा एवं अमृत कामरे संपूर्ण व्यस्त थिले। चुटकी आयशा को बाहाघर भल मंद बसी बुझाउथाए शीला भी थांती पाखरे। अभिप्सा काम सारी आसी समस्त पाखरे टिके थक्का मारी बसी पड़िला। शीला चुटकी संजू समस्ते आयशा को शाशुघर रीतिनीति चलनी जेतेबेले बुझाउ थांती। अभिप्सा आयशा हाथ धरी कहला धन रे तू तो बड़ हेलुनी देश दुनिया भल मंद सब जानिलुनी। तू तो मोर चालाक झियो तू आम घरर परिटिए। किंतु माँ रे सबु बेले मने रखिबु मो चांद भली शाशु भाग्य थिले मिलंती। कोटिए रे गोटिए उभय सोमेश भाई एवं चांद। माँ आउ वर्षे 2 वर्ष रे बाहासा होई जिबु किंतु सबु बेले मने रखुथिबु मो चांद ता जीवन रे बहु दुख बहु जंत्रणा सहिची। सोमेश भाई एवं चांद तांक जीवन आरंभरू आज जाए जेतिकी स्ट्रगल करिसेंती हुए तो सेठी आउ किए थिले हार मानि जाई थांता किंतु दुहिंक भितरे विवाद होई जाई थांता। किंतु दुहे हाथ धरा धरी होई सबु झड़ झंझा सही आग को चलीछंती। दुहिंक ठारू आमे माने भी बहुत किछि शिखु। माँ रे तते मु चांद को समर्पण करिबी कौन आजी मु तते मो चांद को टेकी देउछि। मो चांद तोते लागिला सबु बेले ताको खुशी देबु ता मनरे केबे आघात देबुनी। आउ जेतिकी कष्ट से ता जीवन रे पाइछि तोर सबु भल पाइबा ता उपरे अजड़ी देबु। मो जीवनटा से छंद माया कपट किछि जानिनी। अभिप्सा एतिकी कहिबा भितरे ता आखि छळ छळ होई उठिला। अभिप्सा कथा सुनी समस्ते कांदी पकाइले। आयशा अभिप्सा को कुंढेई पकई कहला मामा तुमे सतरे केते भल पाउछ ना मामा को आउ मु भी तुमको प्रमिस करूछि मो मामा को सब खुशी अजड़ी देबी। बहु नुहे झियटिए हेबी तांकर। अभिप्सा खुशी रे कोळेई नै कहला जानिछु गोटे कथा मु तते आराम रे बिना टेंशन रे काहेकि विदा करि परिबी
କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଚାନ୍ଦ ମୋ କମି ତତେ କେବେ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଦେବନି। ଆଏଶା ଆଖି ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆଇ ନୋ ମାମା। ସମୟ ସକାଳ 9ଟା। ଗୀତା ମିତା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସଜ ହୋଇ ବାହାରୁଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ସିମ୍ପଲ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀରେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚେନ୍ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାଏ। ହାତରେ କେବଳ ସୁନାଚୁଡ଼ି ଆଉ ଚାରିପଟ ଗଳେଇ ଦେଲା। ସୋମେଶଙ୍କ ମାଇଁ ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଗୀତା ମିତା ଆଡ଼େ ନଜର ବୁଲାଇ ଆଣି କହିଲେ, ଯେତେ ଯାହା ହେଉ ଆମ ଅର୍ପିତା ସବୁବେଳେ ସିମ୍ପଲ ଆଉ ତା ସିମ୍ପଲ ଲୁକ୍ ହିଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ନା ଲୋକ ଦେଖଣିଆ ଗହଣା ନା ଚାଲିଚଳନ। ସୋମେଶ ଆମର ବୋହୂକୁ ସୁନାରେ ଛାଉଣି କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ଆମର ସବୁବେଳେ ସାଧା ସିଧା। ଅର୍ପିତା ହସିଦେଲା। ଗୀତା ମିତା ଟିକେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ନିମିନା ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ବୋବାଳ ମଚଉଥାନ୍ତି। ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଗୀତା ମିତା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ନିମିନା କହିଲେ, ହେ ମୋର ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ, ହାର ନାହିଁ, ଚୁଡ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ତୁ ଆଗରୁ କହିଲୁନି, ମୁଁ କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ତୁମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆର ମାସରେ କିଣିଥିଲି, ସେଇଟା ତ ସେମିତି ନୂଆ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଗଲ। ସାନ ବୋଉକୁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ତୁମ ହାର ଆଣିକି ଦେବ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ହଁ ଯାଉଛି। ଅର୍ପିତା ଯାଇ ସବୁ କିଛି ଆଣି ନିମିନାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ନିଅ ସାନ ବୋଉ। ନିମିନା କହିଲେ, ହେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି। ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ସାନ ବୋଉ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଭଲ ଜିନ୍ସ ଟପ୍ ପିନ୍ଧିଦେ, ବେବିର ଅଛି। ବେବି କଥା ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ହଁ ହଁ, ଆଉ ତା ସହ ବ୍ଲାକ୍ ଗଗଲ୍ସ। ସୋମେଶ ଏବଂ ବେବି କଥାରେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ନିମିନା ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲେ, ଥାଉ, ମୁଁ ଯିବିନି। ସୋମେଶ ଆଗକୁ ଯାଇ ନିମିନାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ସାନ ବୋଉ, ଏମିତି ମଜାରେ କହିଦେଲି ଲୋ। ଦେଖେଇଲୁ, ତୋ ଆଲମିରା କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ମୁଁ ବାଛି ଦେଉଛି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନିଜେ ତୋତେ ସୋରୁମକୁ ନେଇ ଶାଢ଼ୀ କିଣେଇକି ଦେବି। ରୋମି ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ ସୋଫା ଉପରେ। ବେବି ରୋମି ପାଖରେ ବସିଯାଇ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ତୁ ଯିବୁନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କିରେ? ରୋମି କହିଲା, ହଁ ଯେ, କିଏ ବୁଝୁଛି ମୋ କଥା? ବେବି କହିଲା, ରହ, ମୁଁ ଯାଏ ତୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବି। ସୋମେଶଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତେ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି କରି ବାହାରିଲେ। ଲିପ୍ସା, ମିନୁ ଏବଂ ରାଜାକୁ ନେଇ ସିଧା ଅଭିପ୍ସା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଅର୍ପିତା ରୋମି ଗାଲରେ ହାତ ମାରିଦେଇ କହିଲା, ଆସୁଛି ଧନ, ଖାଇଦେବୁ ଗରମ କରି। ରୋମି ହଁ କରିଲା। ସମସ୍ତେ ଯିବା ପରେ ଆଏଶାକୁ ମେସେଜ କରି ପଚାରିଲା, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବି। ଆଏଶା ସ୍ମାଇଲ୍ ପିକ୍ ପଠାଇ ଦେଇ କହିଲା, ନୋ ନୋ, ମୋ ଚାରିପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଯେ। ରୋମି ପଚାରିଲା, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ ତୁ? ଆଏଶା କହିଲା, ପିନ୍ଧିନି ଏ ଯାଏ କିଛି, ପିନ୍ଧି ସାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଟୋ ଦେବି। ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତା, ମିତା, ଗୀତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଅମୃତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଅମୃତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ପାଛୋଟି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଲେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହ। ଝିଅ ଦେଖା ପର୍ବ ବି ସରିଗଲା। ସୋମେଶଙ୍କ ବାପା ଆଏଶାକୁ ଝିଅ ଦେଖା ଉପହାର ଦେଇ କହିଲେ, ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ହାତରନ୍ଧା ତ ଖାଇଛି ମୁଁ, ଖାଲି ବୋହୂ ହାତ ପରସା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ହସିଦେଲେ। ଅଭିପ୍ସା ବେବିକୁ ନେଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସାନୁ, ଶିଲା, ସଞ୍ଜୁ, ସବିତା, ଚୁଟକି ଏବଂ ଅମୃତ ଲାଗିଗଲେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦରର ସହ ଛାତ ଉପରେ ହେଇଥିବା ଟେଣ୍ଟ ହାଉସକୁ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଇବା ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ ଖୁସିରେ। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅର୍ପିତା ତଳେ ଥାନ୍ତି ଆଏଶା ସହ। ଅଭିପ୍ସା କହୁଥାଏ, ଚାନ୍ଦଲୋ, ସତରେ ଆଜି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ଝିଅ ତତେ ଲାଗିଲା ଲୋ ଚାନ୍ଦ। କହିବିନି ମୁଁ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ ବୋଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋଠାରୁ ଭଲ ମା ମୁଁ ବି ହେଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦ, ଗୁଡିର ବିଦା ହେବା କଥା ଭାବିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ଲୋ। ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ଏ ଚାନ୍ଦ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଦେଲୁ ତୋ ଚାନ୍ଦ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯିବ? ଝିଅ ବିଦା ହେବା ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦ, ଝିଅ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ରହିବ। କଥା ହେଉଛି, କେବେ ବି ଗୁଡିର କମି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବିନି ତତେ। ଜାଣିଛୁ ଇୟା ଆଉ ଅମୃତଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ? ଅଭିପ୍ସା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଅମୃତଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଅମୃତ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଥିବା ଜାଗାରେ ଘର କରିବେ ଆଉ ତୁମେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସେଠିକୁ। ଏ ଛୁଆମାନେ ତ ଚାକିରି କରି କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ରହିବେ। ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଏକାଠି ରହିବା।
ଅଭିପ୍ସା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା କଥା ହେବା ଭିତରେ ଆୟେଶା ବାଥରୁମ୍ ଗଲାବେଳେ ମୋବାଇଲଟି ଖଟ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଗଲା। ଅଭିପ୍ସା ଆୟେଶାର ଫୋନ୍ ଆଣି ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲା, ଆମ ଟୋକା ଦିନସାରା ଖାଲି ମେସେଜ କରୁଛି, ରହ ଦେଖିବୁ। ଅଭିପ୍ସା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ଧରୁ ଧରୁ ମେସେଜ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଭିପ୍ସା ମେସେଜ ଓପନ୍ କରି ଦେଖିଲା, ରୋମି ମେସେଜ କରୁଥିଲା, କ'ଣ କରୁଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବି କି? ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅର୍ପିତା ମେସେଜ ପଢ଼ି ହସିଲେ। ରୋମି ପୁଣି ମେସେଜ କରିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଧନୁ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ୱେଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର ନା, ତତେ ନ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା। ଅଭିପ୍ସା ରିପ୍ଲାଏ କରିଲା, ନା ନା, ତୁମ ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ରୋମି ମେସେଜ କରିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଧନ, ଛାତ ଉପରକୁ ଯାନା ଟିକେ, ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିଦେବି କେମିତି ଦିଶୁଛୁ। ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତାକୁ ମେସେଜ ପଢ଼ାଇ ହସିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଆୟେଶାର ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋ ପଠାଇ ଲେଖିଲା, ଖାଲି ପିକ୍ ଦେଖ। ଫଟୋ ଦେଖି ରୋମି ଗୁଡ଼ାଏ ଲଭ୍ ଇମୋଜି ସହ ଉମା ଲେଖି ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଡ କରିଲା, ଅଭିପ୍ସା ଲେଖିଲା, ବାବୁରେ, ଆମେ ତୋର ଦୁଇ ମାମା କହୁଛୁ, ଏତେ ସେଣ୍ଡ କରନି, ରଖ କିଛି ପାଖରେ। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ହସି ହସି ଗଡ଼ିଲେ। ରୋମି ଚଟ୍ କରି ଅଫଲାଇନ୍ ହୋଇଗଲା। ଆୟେଶା ରୁମ୍କୁ ଆସି ଅଭିପ୍ସା ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଓ ଅଭିପ୍ସା ହସୁଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଚାହିଁଲା। ଏହି ସମୟରେ ବେବି ଆସି ଆୟେଶାକୁ ଡାକିନେଲା ଆରପଟ ରୁମ୍କୁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଏ ଅର୍ପିତା, ଆମ ହିରୋ ତ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ବି ଦମ୍ ନାହିଁ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାହାଘର ପରେ ସିଧା ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ପଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ପିତା ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ବାବୁରେ, ତୋ ପୁଅକୁ କେମିତି ପ୍ରେମ ଶିଖେଇବୁ ଶିଖା, ମୁଁ ବାବା ଏଥିରେ ପଶିବିନି। ବେବି, ଆୟେଶା ଏବଂ ଲିପ୍ସା ଅନ୍ୟ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ରୋମିକୁ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କଲେ, ରୋମି ଉଠାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଲିପ୍ସା ତା ଫୋନ୍ରୁ କଲ୍ କରି କହିଲା, ଆରେ ଫୋନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରିସିଭ୍ କରୁନୁ? ଅନଲାଇନ୍ ଆସେ, ତୋ ହିରୋଇନକୁ ଦେଖିବୁ ପରା। ରୋମି ପଚାରିଲା, ଦିଦୁ ସତ କହୁଛ ତ? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଆରେ ହଁ। ରୋମି ଅନଲାଇନ୍ ଆସିବା ପରେ ଆୟେଶା ରୋମି ସହ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଥା ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସୋମେଶଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ସାହି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ପିଇ ଫେରିଲେ। ସୋମେଶ ଅମୃତକୁ କହିଲେ, ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି କେବେ କରିବା କହିବ, ଏଇଟା ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅମୃତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଲେ, ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ସାରିଦେବା, ବାହାଘର ଛୁଆଙ୍କ ପଢ଼ା ସରୁ କରିବା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଁ ମଉସା, ଠିକ୍ କଥା। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋମେଶ ଆୟେଶା ପାଖକୁ ଯାଇ ଆୟେଶା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ରୋମି ତୋତେ ଲାଗିଲା ରେ ମା, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ ନେବୁ। ନିରୀହ ପିଲାଟା ସେ, କିଏ ଭୂତେଇ ଦେଲେ ଫସିଯିବ। ତୋ ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ ତାକୁ। ଆୟେଶା ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଦୌଡ଼ି ଆସି ଅର୍ପିତା ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଥୋଇଦେଲା। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ? ଆମେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଯାଉଛୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆରେ ବୁଝିପାରୁନ ନା କ'ଣ? ଏସବୁ ତା ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମୃତ ହସିଦେଲେ। ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ଜ୍ୱାଇଁ ପଛ, ଆମ ପାଇଁ ସୋମୁ ଆଗ। ସୋମୁଙ୍କ ଭଳି ପୁଅ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି। ଜ୍ୱାଇଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦାନ ନା। ସୋମେଶ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ମାଉସୀ, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ହଉ ଆସୁଛୁ ଏବେ, ଯିବେ ଆପଣମାନେ ୟା ଭିତରେ, ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବେ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ଯିବା ପରେ ଆୟେଶାର ଫୋନ୍ ବାରମ୍ବାର ରିଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆୟେଶା ଫୋନ୍ କାଟୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ରୋମି ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ। ଚୁଟକି ଆୟେଶାକୁ ଆସ୍ତେ କରି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ କି? ଆୟେଶା ଚୁଟକିକୁ କହୁଣି ମାରି କହିଲା, ଆସ୍ତେ କୁହ, ପାପା ଅଛନ୍ତି। ଚୁଟକି କହିଲା, ଥାଆନ୍ତୁ। ପାପା କ'ଣ ହେଲା? ପାପା କ'ଣ ପ୍ରେମ କରିନଥିଲେ କି? ରୋମିର ପୁଣି ଫୋନ୍ ଆସିବାରୁ ଅଭିପ୍ସା ଆୟେଶା ହାତରୁ ଫୋନ୍ ନେଇ କହିଲା, ଦେ ମୋତେ, ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ଅଭିପ୍ସା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁ କରୁ ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସା ହାତ ଧରି କହିଲେ, ସେ କଥା ହେଉ, ଆସ ଭିତରକୁ। ଆୟେଶାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଝିଅ ଦେଖା ପର୍ବଟା ବାହାଘରଠାରୁ କୋଉ କମ୍ ନା କ'ଣ? ଝିଅ ଦେଖା କାମ ଅଧା ବାହାଘର ସହ ସମାନ। ତେଣୁ କୁଣିଆ ବିଦା ହେବା ପରେ ଘରଲୋକ ସମସ୍ତେ ଘର ଦ୍ୱାର କେମିତି ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେବ ଲାଗିଗଲେ ସେଥିରେ। ରୋମି ଆୟେଶାକୁ ପଚାରିଲା, ଖାଇସାରିଛୁ? ଆୟେଶା କହିଲା, ହଁ। ଆଉ ତୁମେ? ରୋମି କହିଲା, ହଁ, ପଖାଳ ଆଉ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା। ଆୟେଶା କହିଲା, ସତରେ? ରୋମି କହିଲା, ହଁ ରେ, ସତରେ। ମାମା ଶୀଘ୍ର ଯିବେ ବୋଲି ରୋଷେଇ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତ। ଆୟେଶା ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଧେତ୍, ବେକାର ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଆସିଥାନ୍ତ କି? ରୋମି କହିଲା, ତୁ ପଠେଇଲୁ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ। ଆୟେଶା କହିଲା, କାଶ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି କି?
ରୋଷେଇ କରି ଖୁଆଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଖାଇନ, ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଏଠି ଆରାମରେ। କେମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତୁମର କେଜାଣି? ରୋମି କହିଲା, ଏଇ କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଉ ଥରେ କହ ତ। ଆଏଶା ପଚାରିଲା, କ'ଣ? ରୋମି କହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶେଷରେ କହିଲୁ। ଆଏଶା କହିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତ କହିଲି। ରୋମି ଫୋନରେ ଚୁମା ପରେ ଚୁମା ଦେଇ କହିଲା, ଲଭ୍ ୟୁ ମୋ ହିରୋଇନ୍। ମୁଁ ଖାଇଛି ରେ, ତତେ ଏମିତି କହିଦେଲି। ମାମା ମୋ ପାଇଁ ଅରୁଆ ଡାଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ବନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗରମ କରି ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଏଶା ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲା, ଯାଅ ମିଛୁଆଟା ସୁଧୁ। ମୋତେ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲ ଯେ? ରୋମି କହିଲା, ମିଛ ନ କହିଥିଲେ ତୋର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ଦେଖିଥାନ୍ତି କହିଲୁ? ଆଏଶା କହିଲା, ମୋତେ ଆଉ ମିଛ କହିବ ନାହିଁ। ରୋମି କହିଲା, ନା କେବେ ନୁହେଁ, ଆଇ ପ୍ରମିସ୍। ଆଏଶା ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା କୁହ, ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ରୋମି କହିଲା, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର କହିବି। ଆଏଶା କହିଲା, ଯାହା ଦୁଷ୍ଟ, ଦେଖିଥିଲ ତ ମୋତେ ପୁଣି। ରୋମି କହିଲା, ତତେ ଯେତେଥର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ନୂଆ ନୂଆ ଦିଶୁ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତତେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା। ଆଏଶା କହିଲା, କଥା କହିବା କିଏ ତୁମଠାରୁ ଶିଖିବ? ରୋମି କହିଲା, କାଇଁ, ଭୁଲ କ'ଣ କହିଲି କି? ତେବେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁ ଆଜି ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲୁ। ଆଏଶା କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରୋମି ପଚାରିଲା, ଆମ କୁଣିଆ ସବୁ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖିକି ତତେ? ଆଏଶା କହିଲା, ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଜେଜେ କହିଲେ ତୋ ହାତ ପରସା ଖାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲି ମା। ରୋମି କହିଲା, ମୁଁ ବି ତ। ଆଏଶା କହିଲା, ଆସ ତେବେ ଆମ ଘରକୁ। ରୋମି କହିଲା, ତୁ ଆସେ, ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖୁଆଇ ଦେବୁ। ଆଏଶା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଏଶା ଫୋନ୍ ରଖୁ ରଖୁ କହିଲା, କାଲି ଦେଖାହେବ, ରହୁଛି। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ବାଟରୁ ନିମିନା ଏବଂ ଗୀତା ମିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସୋମେଶଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ କିଣାକିଣି କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଆଏଶାକୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅମିତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାଙ୍କ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସି ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିଏ କଥା, ଡାକ୍ତର ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ ଏବଂ ମେଳାପି ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଲେ ଆମକୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରୋମି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ିଗଲା, ବେବି ରୋମିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଓହୋ, କି ଖାଇବା ସବୁରେ, ମୋର ତ ଏଯାଏ ହାତ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ସୋମେଶକୁ ଦେଖି ରୋମି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ବେବି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ କହୁଥାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା। ପିତା ବେବିର ବଦମାସି ଦେଖି କହିଲା, ଏଇ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପୁଅ ପଛରେ ଲାଗୁଛୁ, ଯା ରୁମ୍କୁ। ଅର୍ପିତା ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହି ବ୍ୟାଗ୍ ଦୁଇଟି ରୋଷେଇ ଘରେ ଥୋଇଲା ଏବଂ ରୋମିକୁ କହିଲା, ତୋ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦ ପଠେଇଛି ରେ, ଆସେ ଖାଇଦେବୁ। ରୋମି କହିଲା, ନାଇଁ ମାମା, ଏବେ ଭୋକ ନାହିଁ। ମିତା ଗୀତା ରୋମିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେଇରେ, ସେଇ କାମ ତ କରିଲୁ, ପୁଣି ଏତେ ନାଟକ କାହିଁକି କରୁଥିଲୁ? ମିତା ଗୀତାଙ୍କ କଥା ବେବିକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି କ'ଣ? ବେବି ଫଟ୍ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଓହୋ ଅପା, ଯୋଉ କଥା ବାବା ବି ଭାଇକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସେ ସବୁର ଆଲୋଚନା କାହିଁକି କରୁଛ? ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହେବାର ଥାଏ ହୁଏ, ଏଥିରେ ମଣିଷର କିଛି ହାତ ନଥାଏ। ବେବିର ରୋକଠୋକ କଥାରେ ମିତା ଗୀତା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ରୋମିକୁ ମିତା କହିଲା, ସବୁ ଭଲ ଯେ, ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ତ ଖଣ୍ଡାୟତ ଘରେ ବାହା ହେଲେ, ତୁ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ ଆଣିଥାନ୍ତୁ କି? ଆମ ଘରେ ଖାଲି। ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବେବି କହିଲା, ଅପା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରକ୍ତ କ'ଣ ଲାଲ ଆଉ ଖଣ୍ଡାୟତର ନୀଳ? ଏତେ ଜାତି ପ୍ରଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଅପା? ସେ ତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ହେଇନି। ମିତା ବେବି କଥା ଶୁଣି ଗୀତା କାନରେ ଫୁସଫୁସ ହୋଇ କହିଲା, ଏ ବେବିର ଭାରି ମୁହଁ। ଏହାପରେ ଅର୍ପିତା ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ବେବି ରୋମି ହାତ ଧରି ନେଇ ସୋମେଶଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଗଲା। ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖି ମିତା କହିଲା, ଯାହା କୁହ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କୁହେ। ମୋ ଭାଇର ଝିଅ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ବେବି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ କ'ଣ ଜାଣିନି? ତା ମୁହଁରେ ବାଡ଼ବତା ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଅପା, ଛୋଟ ଛୁଆ କ'ଣ କହିଦେଇଥିବ, କ'ଣ କହିଛି କୁହ, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି। ମିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଥାଉ, ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲେ ତାକୁ ଏବେଠାରୁ ଜବତ କର, ନହେଲେ ରୋମି ଭଳି ଆଗକୁ ଲୋକ ହସା କରିବ ଯେ। ଅର୍ପିତାକୁ ଭାରି ବାଧିଲା ଏମିତି କଥା। ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୋମେଶଙ୍କ ଆସିବା ଦେଖି ମୁରୁକି ହସିଦେଲା। ସୋମେଶ ଗୀତା ଏବଂ ମିତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରେଇ ଦେଇ ନିମିନାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ସାନ ବୋଉ, ମାଇଁଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲି, ଭାବିଥିଲି ମାଇଁ ଘରକୁ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ। ମାଇଁ କିନ୍ତୁ ସିଧା ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ।
ए ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ହାତରେ ପଠେଇଦେବି। ସୁରବାବୁ ଉପର ଘରୁ ଆସୁ ଆସୁ କହିଲେ, ହଁ ଭଲ ହେବ। ଗୀତା ମିତା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିମିନା ବି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଜିତୁ ଏବଂ ଆକାଶ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଖରାପ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଯାଅ, ମୁଁ ଏଇ ରବିବାର ଜିତୁ ଏବଂ ଆକାଶ ଏବଂ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଡାକିବି ଘରକୁ ମଟନ କରି। ମିତା ଗୀତା କହିଲେ, ହଉ ଭାଇ। ଦୁହେଁ ଖୁସି ହୋଇ ନିଜ ଶାଶୁଘର ପଳାଇଲେ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛ? ନିମିନା ଥାଇ କହିଲେ, ମା କ'ଣ ରୋମି ବାହା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି? ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ଯିବି, ଆସିଲେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ କାଢ଼ିଦେବ। ଆଉ ହଁ, କ'ଣ ସବୁ ଡ୍ରାଏୱାଶ ହେବ ସଜାଡ଼ିକି ରଖ, ଡ୍ରାଇଭର ନେଇଯିବ କାଲି। ଅର୍ପିତା ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପରେ ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ବସାଇ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ? କ'ଣ ସତରେ ଭାବୁଛ ରୋମି ବାହା ହେଲେ ପର ହୋଇଯିବ? ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନା ନା ସେମିତି ନୁହେଁ। ରୋମି ଅପେକ୍ଷା ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ମୋର ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ସେମିତି ଝିଅ ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ପୁଅ ଯାହାକୁ ବାହା ହୋଇ ଘରକୁ ଆଣିବ, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ନ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସାର ରଥ କେମିତି ଚାଲିବ? ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମନ ଦୁଃଖ ତୁମର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନା ଏମିତି ଟିକେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଛି ତ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ଓଠ ଧରି କହିଲେ, ଏ ଅର୍ପିତା ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ମୋ ସହ ରହିଲେ ମିଛ କହିବା ଶିଖିବ? ଆରେ ତୁମକୁ ତ ମିଛ ଆସୁନି, ତେବେ ମିଛ କହୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ମୋତେ? ଅର୍ପିତା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମିତା କଥା କହିବାରୁ ସୋମେଶ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏମିତି କେଜାଣି? ନା ନିଜ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନା ଏଠି ଆସିଲେ କାହାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିବି ରୁହ ମିତାକୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ, ତୁମେ ଭଲ ଘରେ ଆଉ କିଛି କହି ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ସେମିତି କହି ଲାଭ କ'ଣ? ତୁମେ କହିଲେ ବାପା ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ତୁମେ ଯାଅ କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲିଜ୍। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ ତୁମେ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ରିଲାକ୍ସ ହୁଅ ଏବଂ ରୋମିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ସୋମେଶ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳା ବଦଳି କରି କମ୍ପାନୀ ପଳାଇଲେ। ଅର୍ପିତା ଡ୍ରାଏୱାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଯିବ ସାଇଜ୍ କରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଲା। ବେବି ରୋମିକୁ ଡାକି ନେଇ ଆୟଶା ଦେଇଥିବା ଏକ ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ନେ ଭାଉଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋମି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ? ବେବି କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତୁ ନେ ଯେ। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରାଗିବୁ ନାହିଁ? ରୋମି କହିଲା, ତୁ ପୁଣି ମୋତେ କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ ରାଗିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ? ଆଜି ଯାଏ ତୋର ଏତେ ଶିଷ୍ଟାଚାର କୋଉଠି ଥିଲା ମ? ବେବି ରୋମି ହାତକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଓ ପ୍ଲିଜ୍ ବି ସିରିୟସ୍ ଭାଇ, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଜୋକିଂ। ରୋମି କହିଲା, ହଉ କହ। ବେବି କହିଲା, ଭାଇ ଏଇ ଅପାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କିଛି ନା କିଛି ଟେନସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ଦେଖୁନୁ ତତେ କେମିତି କହିଗଲେ, ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ରୋମି ବେବି ମୁଣ୍ଡକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, କେମିତି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି? ବାବା ମାମା ରାଗିବେ ପରା। ଜାଣିଛି ତ ବାବା ଏସବୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବେବି କହିଲା, ଭାଇ ବାବା ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ରୋମି ବେବି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ କହିଲା, ଛାଡ଼ନା ଏସବୁ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଭାବୁଛୁ? ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଆମେ? ବାବା ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅତି ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଭାବନା ବି ଉଚ୍ଚ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ସାହସ ମୋର ନାହିଁ। ତୁ ଯା ଏସବୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନି, ପାଠ ପଢ଼, ବାବା ଖୁସି ହେବେ। ବେବି କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ କଥା ଯେ, ହେଲେ ଭାଇ ସତ କହିବି, ମୋତେ ନା ଏଇ ଅପା ଆଉ ମା ଉପରେ ଭାରି ରାଗ ଲାଗେ। ରୋମି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ଆଇ ମା ଲୋ, ଏତେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳା ନାହିଁ, ଆରାମରେ ପାଠ ପଢ଼। ବାବା ମାମା ଅଛନ୍ତି ଘର ମ୍ୟାଟର ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତୁ ଗଲୁ ଯା। ବେବି ଚୁପଚାପ ତଳକୁ ପଳାଇବା ପରେ ରୋମି ଅତି ଯତ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାପ। ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ରୋମି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଚମକିଗଲା ଏବଂ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଆୟଶା ଏମିତି ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି? ଆୟଶାକୁ ପଚାରିବି। ନା ନା, ଆୟଶା ଏମିତି କରିନଥିବ, ଏସବୁ ଆମ ଚଣ୍ଡୀର କାରନାମା। ରୋମି ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସ ସହ ଯାଇ ବେବି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବେବିକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଇଏ? ବେବି କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ରୋମି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ନା, ରହ ଦଉଛି ତୋତେ। ରୋମି କଥା ଶୁଣି ବେବି ଦୌଡ଼ିଲା ଏବଂ ଜିଭ ଦେଖାଇ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହେଲା, ରୋମି ବେବିକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିନେଲା ଯେମିତି। ବେବି କହିଲା, ଆଃ ମୋ ଚୁଟି। ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତୁ ଦିଦୁଙ୍କୁ ପଚାର, ସେ ଆଣିଥିଲେ ଏ ବକ୍ସଟା, ମୋତେ କହିଲେ ତୋତେ ଦେବାକୁ। ରୋମି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ଦିଦିଙ୍କ କାମ ନା, ରହ ଦିଦୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ରୋମି ଲିପ୍ସାକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ପିତା ଡାକିଲା, ଏ ରୋମି
ଆସିଲୁ ମୋ ପାଖକୁ। ରୋମି ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା ବସ, ମୁଁ ସବୁ ଗରମ କରୁଛି ଖାଇବୁ। ରୋମି କହିଲା ନାଇଁ ମାମା, ରାତିରେ ଖାଇବି। ରୋମି ଅର୍ପିତା କାନ୍ଧରେ ଆଉଜି ଅର୍ପିତାକୁ ଧରି କହିଲା ମାମା, ଗୋଟେ କଥା ମାଗିବି ଦେବ? ଅର୍ପିତା କହିଲା କ'ଣ ମାଗିବୁ କହ, ଦେଇପାରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ରୋମି କହିଲା ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ମାମା। ଅର୍ପିତା କହିଲା ତେବେ କହ। ରୋମି କହିଲା ମାମା, ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ବାଇକ୍ ଅଛି, ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ମାଗିକି ନେଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମାମା, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାଇକ୍ କିଣିଦିଅ ନା। ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା କ'ଣ ବୋହୂ ପିଲାକୁ ଧରି ବୁଲିବୁ? ରୋମି ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି କହିଲା ମାମା, ତୁମର ଯେମିତି କଥା ନା, ମୋ ବାଇକ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମାମା ବସିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମାମା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦିଅ ନା। ରୋମି କହୁଥିବା ବେଳେ ସୋମେଶଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିବାରୁ ଅର୍ପିତା କହିଲା ରହ, ବାବା କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଥା ହୋଇଯାଏ। ସୋମେଶ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଅର୍ପିତା, କ'ଣ ଚିକେନ୍ କି ଭେଜ୍ ସବ୍ଜି ମସଲା କିଛି ନେବି କି ରାତି ପାଇଁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା ନାଇଁ, କିଛି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ, ମୁଁ କରିଦେବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଖାଇବା ଗରମ କରି ଖାଇଦେବୁ। ସୋମେଶ କହିଲେ କାହିଁକି ଅଯଥା ହଇରାଣ ହେବ, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇଦେବି ଆଉ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ନାଇଁ ମ, ହଇରାଣ କ'ଣ ହେବ କୁହ, ମକରାକୁ କହିବି କରିଦେବ। ସୋମେଶ କହିଲେ ନାଇଁ, କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଗରମ କଫି ଟିକେ ପିଇବି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ଏବେ ଫ୍ରି ଅଛ ନା? ପାଖରେ କିଏ ଅଛି? ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି, କ'ଣ କହିବ କହୁନା। ଅର୍ପିତା ରୋମି ଆଡ଼େ ଚାହିଁ କହିଲା ତୁମ ପୁଅର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ତୁମ ବୋହୂକୁ ବସେଇ ନେବାକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ରୋମି ଅର୍ପିତାକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିଲା ମାମା ପ୍ଲିଜ୍। ଅର୍ପିତା ସ୍ପିକର ଅନ୍ କରିଦେଲା ଏବଂ ହସୁଥାଏ। ସୋମେଶ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ପୁଅର ମୋର ବାଇକ୍ ଦରକାର ନା? ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ କୁହ କାଲି ମୁଁ ତା ସହ ଯାଇ କଟକରୁ କିଣି ଦେଇ ଆସିବି। ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା ହଁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଲେ ଭଲ ହେବ, ନଚେତ୍ ପୁଅ ତୁମର ତୁମ ବୋହୂକୁ ବସେଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପରଠାରୁ ଗାଡ଼ି ମାଗିକି ଆଣୁଛି। ସୋମେଶ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିଲେ ଏବଂ ହସି ହସି କହିଲେ ହଉ ହଉ ରହୁଛି, ଗଲେ କଥା ହେବି। ରୋମିର ଫୋନ୍ ଆସିବାରୁ ରୋମି ଫୋନ୍ ନେଇ ଚୁପି ଚୁପି ହୋଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ଚୁପଚାପ କଥା ହେଲା। କଥା ଯେମିତି ଏ କାନରୁ ସେ କାନ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ବି ରୋମି ପଛେ ପଛେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ମଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ହଁ ହଁ, ବୋହୂ ପିଲା ସହ ଲୁଚି ଲୁଚି କଥା ହୋ। ରୋମି ହସି ଦେଇ କହିଲା କ'ଣ ମାମା, ତୁମେ ବି ନା ବେବି ପରି ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଗଲ। ମାମା, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବି ଆୟଶା ସହ କଥା ହୁଏ, ଏବେ ଏମିତି କ'ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଖାଲି ଯାହା କରିଲେ ବୋହୂ ପିଲା ହେଉଛ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ବଦଳିଛି ନା, ବହୁତ କିଛି ବଦଳିଛି। ଏବେ ତ ସବୁ କିଛିରେ ମୋ ବୋହୂ ଆଗ ରହିବ। ହଉ ହଉ କଥା ହୋ। ଅର୍ପିତା ଏତିକି କହି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ମସଲା ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ। ଅର୍ପିତା ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଚାହା ବସାଉଛି। ଅଭିପ୍ସାର ଫୋନ୍ ଆସିବାରୁ ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା ଏଇ ଚାନ୍ଦ, ତୋର ବହୁତ ଆୟୁଷ ଲୋ, ଏବେ ବସି ତୋ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ତୁ ଫୋନ୍ କରିଲୁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ଆଚ୍ଛା, ମୋ କଥା ଭାବୁଥିଲୁ, କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ ଶୁଣେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ନାଇଁ, ତୁ ଆଗେ କହ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା କାଇଁ, ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କାରଣ ଦରକାର ନା କ'ଣ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ନାଇଁ ରେ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଏମିତି କହିଦେଲି। ହଉ ହଉ ଏବେ ରହ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ଚାନ୍ଦ, ସବୁ କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁ ଠିକ୍ରେ ଖାଇ ପିଇ ଗଲେ ତ, କାହାର କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିନାହିଁ ତ। ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଠାରୁ କମ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଯେ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲ ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଏ ଚାନ୍ଦ, ଜାଣିଛୁ ଆମ ଟୋକା ଗାଡ଼ି କିଣିବ ବୋଲି ତେଲେଇ ହେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଚିଡ଼ାଉଛି କ'ଣ ବୋହୂ ପିଲାକୁ ବସେଇ ବୁଲେଇବୁ, ସେ ପୁରା ଚିଡ଼ି ଯାଉଛି। ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର, ଦେଖିବୁ ତା ଅପିୟରାନ୍ସ। ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବାରୁ ଅର୍ପିତା ରୋମିକୁ ଡାକିଲା ରୋମି ଏ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ରୋମି ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା, ଅର୍ପିତା ରୋମିକୁ ଫୋନ୍ ଧରାଇ ଦେବାରୁ ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା ଆଉ ଧନ, କାଲି କଲେଜ ଯିବୁ ନା? ରୋମି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମାମା। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ହଉ, ଏଥର ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ଦୁହେଁ। ରୋମି ଆଜ୍ଞା କହିଲା। ଅର୍ପିତା ରୋମି ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲା ଏଇ ଚାନ୍ଦ, ତୋ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ପଚାରିଲୁ, ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହେବ? ଅଭିପ୍ସା ଜାଣି ଜାଣି ପଚାରିଲା ଆରେ ଧନ, ଗାଡ଼ି କ'ଣ କରିବୁ? ଅର୍ପିତା ପଛରେ ଥାଇ କହିଲା ଆରେ ବୋହୂ ପିଲାକୁ ବସେଇ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ତାର ପରା। ଅର୍ପିତା ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ
ରୋମି अर्पिताକୁ फोन धरेई लाजरे पलैला सेठारू। अर्पिता एवं अभिप्सा हसी हसी गड़िले। सोमेश सकाळु उठी निमिना एवं सुरबाबूଙ୍କୁ रोमीर बाइक कथा जणाइले एवं रोमी सह कटक बाहरी गले। सोमेश रोमी को कॉलेज ड्रॉप करी शोरूम आड़े पढ़ाइले। रोमी हॉस्टेल न जाए सीधा कॉलेज को गला क्लास करिया पाई, किंतु बारंबार आयशा को मेसेज करुथाए केतेबेले आसीबू कोउठी हेइछु आदि। रोमी को देखी बापी लक्ष्मीकांत एवं अन्य पिलामाने सबू दौड़ी आसी पचारे, हे अनिमेष काली केमिति कटिला, केमिति थिला कालीर दिन? रोमी कहला, अरे यार काली झियो देखा थिला परा, मोर कौन थिला जे कहिबी, जहाकू देखिया पई समस्ते जाइथिले से आसु पचारिबो ताकू, मु भी तो ताकू अपेक्षा करिछि। मु तो खाली घर को जाई घर कोणरे बसी थाए, घरे समस्ते जाइथिले मते एका छाड़ी घरे। रोमीर जने बाहर राज्य सांग पचारला, अरे अनिमेष तुम नहीं गए थे क्या? रोमी कहला, नहीं यार हमारे यहाँ है ये सब नहीं चलता है, हमारे रीति रिवाज में तो है कि बड़े बुजुर्ग लोग जाकर बहू को फाइनल मुंह दिखाई पहनाते हैं। से पिलाटी कहला, हाँ हाँ कुछ कुछ पता है मुझे, लेकिन जो भी हो यार तुम्हारे कल्चर मुझे बेहद पसंद है। रोमी थैंक यू कहू कहू रिधिमा आसी पहुँची रोमी आड़कू हैंडसेक हाथ बढ़े कहला, हाय अनिमेष केमिति अछ? रोमी हैंडसेक न करी कहला, रिधिमा आई एम फाइन थैंक यू। रिधिमा पचारला, एंड हाउ इज योर डे? अनिमेष सिंपल उत्तर थिला, नाइस एंड आई रियली एंजॉयड। रिधिमा आउ किछि पचारिया पूर्वरु रोमीर नजर पड़ीगला धीरे धीरे चली चली आसुथिबा आयशा उपरे। रोमी आयशा पाखकू पहुँचीबा पूर्वरु आयशा चारि पाखरे तार सांग माने घेरी जाई शुभेच्छा जणाई कहिले, ए आयशा अनिमेष घरे तते कौन देले आउ तुमर अनिमेष को कौन देल? आयशा हाथरे पिंधिथिबा चूड़ी एवं मुदी देखई कहला, या सह मते मामा नेकलेस एवं साड़ी भी देइछंती। झियो माने घेरी जाई चूड़ी मुदी देखी कहले, वाओ खूब सुंदर हेची, खूब भल शाशुघर पाइछु ना? अनिमेष भी खूब भल आउ सुंदर भी। झियो माने कथा हेबा भितरे रोमी पाखकू जाई कहला, तुम झियो माने एमिति चंडी चामडा भली कौन घेरी जाइछते ताकू, फांका छाड़ टिके ताकू। लिशु कहला, ओहो केते चिंता लो आम हिरोर भाभी पत्नी पाई, सारा जीवन तो ताकू पाखरे रखिबू, एबे तो सांगमान सह छाड़े। रोमी लिशु को चाही कहला, तोर बेसी समय नियट पड़ुछि। रोमी आयशा हाथ धरी कहला, आसे क्लास करिबू। रोमी आयशा हाथ धरी क्लास आड़े नेउ नेउ आयशा को चाही पचारला, केते डेरी कलुणी आसिया पाई, मोर तो घंटा को चाही चाही मुंड बेथा हेलाणी। जानिछु आजी सांग माने आयशा को रोमी कौन जणैबाकू चाहुची ताहा सुनिबा नेक्स्ट पार्ट रे। कहानी लेखु लेखु बहुत बड़ हो गलानी। कहानी केमिति लागिला मते कमेंट करी जणैबे। आउ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। पुणी देखा हबा सांग माने नेक्स्ट पार्ट रे। रहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ।